if you don't have any problem, just in our last class we talked about the integral calculus. We talk about the integral calculus with limit, which means upper limit and lower limit. So and we try to solve some integral calculus with limit with a single term, which means আমি একদমই সিঙ্গেল টার্মে কিছু ইউজ করেছিলাম। যেমন আমি যদি দেখি যে আমরা হয়তো এরকম লিখেছি যে 3x হয়তো আপার লিমিট দেওয়া আছে 6 and 4 dx, I ask you to solve it. So এরকম সিঙ্গেল টার্মে আমরা হচ্ছে গিয়ে solve করেছিলাম. So if you have any queries about last classes, I would suggest you to go to the third video of the playlist Business Mathematics for BBA in my YouTube channel. So now today I'm going to start with another topic regarding this problem. Its name is series integration. আমি এটার নামটা দিই হচ্ছে series integration যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়. Actually this is also an integration with upper limit and lower limit, just its name is series integration. সো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে গিয়ে যে ওই যে আমরা যে স্পেসিফিক টার্ম একটা দুটো টার্ম দিয়ে করছি, যদি আমি একটা দুটো টার্ম না নিয়ে টু অর মোর টার্ম সেক্ষেত্রে আসলে আমি কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করব সেটাই হচ্ছে আজকে আমাদের লার্নিং আউটকামস। সাপোজ there is an equation which is x square plus 5x plus 3. Suppose there is an equation like this, the upper limit is 6 and the lower limit is 4. So now আমরা তো okay, so now there is a long equation. আমি এটাকে অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা long equation যে x square plus 5x plus 6, so it's a long equation, not a single term. আমি যদি শুধু x square বলতাম তাহলে আমি বলতাম যে আমি একটা সিঙ্গেল টার্ম দিয়ে কাজ করছি, বা যদি শুধু 5x বলতাম সিঙ্গেল টার্ম, বা যদি শুধু 3 বলতাম সিঙ্গেল টার্ম, কিন্তু আমি কিন্তু সেটা করিনি। আমি যেটা করেছি যেটা লং ইকুয়েশন নিয়েছি এবং সেখান থেকে আসলে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য তাদেরকে আস্ক করছি। So now we will see what happens if there is a long equation or there is a series, and how we're going to find out the value using integration and when there is upper limit and lower limit. So for that purposes you have to remember that we have to do what? We have to do individual integration, অর্থাৎ যতগুলো টার্ম থাকবে প্রত্যেকটা টার্মকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্টিগ্রেট করব, ইন্ডিভিজুয়ালি মানে ইন্টিগ্রেট করতে থাকবো। এটা আমাদের প্রথম যে বিষয়টা থাকবে সেটা আমরা করব। সো ফর দ্যাট পারপাস আমি কি করব, এটাকে ব্রেক ডাউন করতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা টার্মকে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমি এটাকে ভাঙবো, অর্থাৎ ব্রেক ডাউন করে নেব। সো দ্য আপার লিমিট ইজ 6, লোয়ার লিমিট ইজ 4। আমি প্রত্যেকটা টার্মকে ব্রেক ডাউন করে নিচ্ছি। সো আমার প্রথম টার্মটা ছিল হচ্ছে x স্কয়ার, দেন আমি the upper limit and lower limit, then with this I just break down it, then there is positive sign, then again the upper limit and lower limit 5x dx, then there is positive sign, then upper limit lower limit 3x. দেখেন তো এখন এটা আমাদের লাস্ট ক্লাসে যে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল টার্ম গুলোতে ইন্টিগ্রেশন করলাম ওটার মতো হয়ে গেল না? তাই না? তাহলে যদি এখন ওটা হয় তাহলে আমরা এখন লাস্ট ক্লাসে যেটা শিখেছি এখন ওটাই ফলো করব, অর্থাৎ যখন সিরিজ ইন্টিগ্রেশন থাকবে শুধুমাত্র একবার আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টিগ্রেট করতে হবে, অর্থাৎ একবার আমাকে ব্রেকডাউন করে দেবে, দেন দা রুলস ইজ অ্যাজ ইট ইজ। তারপরে আমি ধরে নিচ্ছি যে অনেকে হয়তো লাস্ট ক্লাসে পুরোপুরি বুঝে নেই, সো আমি জিনিসটাকে আবার রিপিট করছি। এরপরে আমি কি করব, এরপরে অ্যাকচুয়ালি we have to follow the basic rules. That means for each term we have to follow the basic rules. Following them we try to solve them. For example, for the first term the base is x and the power is 2, which means it goes with the x to the power n term. So for integration x to the power n means we have to write down it as a fractional form, then based on the numerator part, then power plus 1 divided by in the denominator part power plus 1. In this way I can
solve any kind of equation like this. So তাই যদি হয়, so according to that আমি এই formula wise আমি এটাকে solve করব। তাহলে প্রথমটার জন্য আমি কি লিখতে পারি? প্রথমটার জন্য আমি প্রথম টার্মটার জন্য আমি লিখছি, প্রথম টার্মটার জন্য আমি থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করছি, because you know that if there is upper limit lower limit we have to use third bracket. So x আমি বেসটাকে লিখলাম, then power plus 1, that means 2 plus 1 divided by power plus 1, then the upper limit is 6, lower limit is 4, আমি সেটা লিখলাম, then there is plus sign। এবার আসি, ম্যাডাম আপনি 4 6 লিখলেন কেন? এটা হচ্ছে সিস্টেম, যদি আমার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে তখন এইভাবে আমি থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করব, আপার লিমিটটাকে আপার টপ কর্নারে বসাবো, লোয়ার লিমিটটাকে লোয়ার লোয়ার কর্নারে বসিয়ে আমি কমপ্লিট করব। ওকে, দেন ইন দ্য সেকেন্ড টার্ম which is this, এখানে এই 5 টা কি? 5 is our coefficient না, so we can't integrate it, it will come forward to the integration sign. So if it, then we can write that is 5, then the integration sign 6 4 upper limit lower limit dx, then plus again in the third term, obviously this 3 we can integrate this number, so it's also an coefficient here, so ওটাও কি হবে, উনি যিনি হবেন যে উনি সামনে চলে আসবে, ইন্টিগ্রেশন সাইনের সামনে চলে আসবে, এইভাবে আমাকে লিখতে হবে। সো 3 টাকে আমি সামনে নিলাম, দেন ইন্টিগ্রেশন সাইন দিলাম 6 4 দিলাম, dx লিখলাম। সো নাও আপনি ওখানে আছেন ম্যাম প্লাস সি, না এখানে প্লাস সি হবে না, কজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি উই গেট the upper limit lower limit, so আমার যদি এরকম আপার লিমিট লোয়ার লিমিট থাকে সেক্ষেত্রে আমার কখনোই প্লাস সি এই টার্মটা আমরা ইউজ করব না। Okay, so in the next line just we continue this to solve it. So in the first term যেটা হয়ে গেল সেটা হচ্ছে যে x cube divided by 3, the upper limit is 6 and the lower limit is 4, plus then there is another coefficient, then the inner term which is x dx, এই অংশটা এটা আমাদের ফার্স্ট ফর্মুলা ওয়াইজ আছে, সেই অনুযায়ী একেবারে এটাকে লিখে দিচ্ছি। তো সেই অনুযায়ী যদি এটাকে আমি লিখতে চাই তাহলে এটা এরকম হবে যে x power plus 1 divided by power plus 1, then the upper limit 6 4, then plus 3, but here আমরা জানি যে আমরা যদি কোন সময় dx কে ইন্টিগ্রেট করি then the original base will come, so original base is for dx, the original base is x, আমি সেটা লিখলাম 6 4। So আপনার কোশ্চেন হতে পারে ম্যাডাম যদি dy থাকতো তাহলে what would be the original base, so dy means তাহলে y আসতো, যদি dz হতো তাহলে z আসতো, এইভাবে যদি dA হতো তাহলে a আসতো, এইভাবে যেটা থাকবে সেটার অরিজিনাল বেসটা চলে আসবে। ওকে, ইন দ্য নেক্সট লাইন দেন আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করি এবং অবভিয়াসলি আপার লিমিট লোয়ার লিমিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বেস ছাড়া বাকি যে অংশটা থাকে সেটাকে আমার ব্র্যাকেটের বাহিরে নিয়ে আসতে হয়। বেস এন্ড বেসের উপরে যে পাওয়ারটা থাকে ইন্টিগ্রেশনে, যখন যে আমার লিমিট দেওয়া থাকবে তখন হচ্ছে গিয়ে বেস এবং এটা আমি লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, এই জন্য ধরে নিয়েছি আপনারা জানেন। সো বেস ছাড়া যে অংশটা, বেস এবং বেসের সাথে যে পাওয়ার আছে এটা ছাড়া যে অংশটা থাকবে তিনি হচ্ছেন গিয়ে ব্র্যাকেটের সামনে চলে আসবে। যেমন ফার্স্ট টার্মটা যদি দেখি, আমার এখানে বেস হচ্ছে x, পাওয়ার ইজ 3, সো এটা ছাড়া যতটুকু যা থাকবে সবকিছু আমি ব্র্যাকেট আউট করব, এই হচ্ছে আমার টার্গেট। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমি কি করব, 1/3 এটাকে সামনে নিয়ে আসলাম। আপনি 1 একটু নোটিস করে দেখেন, x কে যদি আমি শুধু রাখি তাহলে বাকি টার্ম হতে 1/3 হবে, সো উনাকে আমি কিন্তু ব্র্যাকেটের সামনে নিয়ে আসলাম। দেন আমার বাকি থাকলো কি x কিউব, সেটাকে বসালাম, দেন আপার লিমিট লোয়ার লিমিট প্লাস সেম থিং ইন দা নেক্সট পার্ট। আমার অলরেডি এখানে 5 ছিল, আমি যদি এটাকে সলভ করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x ছাড়া বাকি যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে 1/2, সো এটাকে আমি সামনে নিয়ে আসলাম, 1/2 কে সামনে নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসার পরে বাকি যে অংশ থাকে দ্যাট ইজ হচ্ছে x স্কয়ার, সেটা আমার ব্র্যাকেটের থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকবে 6 4 প্লাস। এবার আসি, এটা অলরেডি সলভ বিকজ এখানে আমার বেজের সাথে কি কিচ্ছু নাই,
বেজের সাথে যদি কিছু নাই থাকে তাহলে যা এখন আমি হিসাব করবো তাকে তো ব্র্যাকেট আউট করার কিছু নেই। সো নর্মালি বেজের সাথে যখন আমি এটাকে এভাবে নিয়ে আসি তখন হচ্ছে গিয়ে দেন আমাকে যেটা করতে বেজের এগেইনস্টে একবার আপার লিমিট কে বসাতে হয় মাইনাস বেজের এগেইনস্টে একবার লোয়ার লিমিট কে বসাতে। দিস ইজ দ্য রুলস। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমি কি লিখতে পারি, বেজের এগেইনস্টে আমি আপার লিমিট কে বসানো হয়েছে 6, বেজের উপরে যেহেতু কোনো পাওয়ার নেই তাই পাওয়ার আমাকে বসাতে হলো না, মাইনাস কি বসাবো, the lower limit. So base এর এগেইনস্টে আমি আমার লোয়ার লিমিটটাকে বসালাম which is 4. Okay, now go to the next line. In next line আমরা জাস্ট এখানে ভ্যালু গুলো বসাতে থাকবো। So 1 by 3 তো আমার আগে ব্র্যাকেট আউট ছিল। Then for your kind information, here the base is x, so x এর এগেইনস্টে কি হবে, আমার আপার লিমিটটা বসবে। So the upper limit is 6. Then পাওয়ার ছিল না ম্যাডাম, এই পাওয়ারটা কিন্তু চলে যাবে না, পাওয়ারটা উনার মতো করে বসে যাবে। সো আমি আমার পাওয়ারটা বসানো দিচ্ছি 3 মাইনাস, জানি যার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট মাইনাস করতে হয়, দেন আবার বেজের এগেইনস্টে লোয়ার লিমিট বসবে, দেন পাওয়ার বসে গেল, দেন প্লাস, সরি একটু ডিফারেন্ট কালার ইউজ করার চেষ্টা করছিলাম যাতে বুঝতে পারেন সহজে। দেন according to formula প্লাস আসলো, এখানে 5/2 এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে না, সো আমি এটাকে একসাথে লিখতে পারি হচ্ছে 5/2। দেন এগেইন আমার এখানে বেস হচ্ছে x, তাহলে এটার এগেইনস্টে আপার লিমিট আসবে হচ্ছে 6, পাওয়ার হচ্ছে স্কয়ার দিলাম, দেন লোয়ার লিমিট 4, পাওয়ার হচ্ছে স্কয়ার দিলাম। আফটার দ্যাট এখানে পরের টার্মটা অলরেডি সলভ পজিশনে চলে আসছে, সো 3 তো ছিলই সেটা আমি বসালাম, 6 minus 4 means 2, সেটা বসিয়ে। Okay, any question from this step? হাকিম বুঝতে পারছেন? অঙ্কন, any problem? Okay, so সবাই আসলে আনমিউট আছেন, এজন্য আমি কোশ্চেন গুলো করছি যে যদি if you have any question please just raise the hand, আমি ওইখানে সলভ করে তারপরে আসবো। সো এখানে আমি আমার ভ্যালু গুলো বসাচ্ছি, সো করে ফেলেন, দেন 1 divided by 3, সো এখান থেকে কি আসবে 6 means what? 216 216 না 216 216 minus 4 cube is equal to 64. Okay, প্লাস 5/2 তো 5/2 এর মতোই থাকবে, এখানে আমরা কিছু করার নেই। দেন 6 স্কয়ার মিন্স 36, 4 স্কয়ার মিন্স 16, সেটা বসাচ্ছি। আচ্ছা, আর এখানে অলরেডি লাস্ট টার্মটা সলিউশনে চলে এসেছে, 3 into 2 means plus 6. ওকে, ইউ ক্যান আস্ক মি মিস, এখানে কি মাইনাস সাইন আসতে পারে না? অবশ্যই মাইনাস আসতে পারে, তাহলে মাইনাস। ওকে, সো দেন এখানে যেটা হবে 1/3 এর মধ্যে থাকলো, then 216 minus 64, what's the value? 152 152. Okay, plus 5/2, 36 minus 16 is equal to 20. 20. Okay, plus 6. So then আমরা এখানে যেটা করব যে এখন আমরা জানি একদম ভ্যালু ফাইন্ড আউট পজিশনে চলে গেছে, কাটাকাটি করব, আদারওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে বেসিক ভ্যালু ছিল সেটা বের করতে হবে। সো এটা কাটাকাটি যেতে পারে, ম্যাম যাবে না, কাটাকাটি না গেলেও আমি কাটাকাটি করে দিব, মানে আমাদের এখানে ভ্যালু আসতে হবে তো কাটাকাটি দিতে হবে। একটু বলেন। 50.67. আচ্ছা, 50.67। আচ্ছা, এখানে আমরা হচ্ছে 67. পয়েন্ট পর দশমিকের পরে দুই ঘর নিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে তো দেখতে পাচ্ছি যে 20 কে কাটাকাটি করা যায় 10, সো এখানে আসে হচ্ছে 50 প্লাস 6, সো ইন টোটাল কত আসছে? 106.67. হ্যাঁ, দ্যাটস ইট, যিনি বলছেন হ্যাঁ आंसर ঠিক আছে। সো 106.67, দিস ইজ আওয়ার ফাইনাল অ্যান্সার।
বুঝলাম? তো এটা খুবই মানে সিরিজ ইন্টিগ্রেশন খুব ডিফিকাল্ট কিছু তা কিন্তু না। সো তাহলে আবারও আসি, ফর সিরিজ ইন্টিগ্রেশন have to do what? First we have to break down it as individual term. So for that purposes আমি একটু রিপিট করছি, মিলিয়ে নেন। So for that purposes আমরা যত বড় সিরিজ হোক না কেন প্রত্যেকটা টার্মকে ইন্ডিভিজুয়ালি রাইট ডাউন করে নিব। ইন্ডিভিজুয়ালি রাইট ডাউন করার পরে হচ্ছে উইথ দ্য আপার লিমিট, লোয়ার লিমিট এন্ড অবভিয়াসলি দ্য বিডিএক্স সাইন। দেন হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা করব যে we will follow the formula of integral calculus. Integral calculus formula use করে প্রত্যেকটাকে সলভ করব। After doing that, just put down the upper limit and lower limit instead of the base, then find out the value. That's it. So এর বাহিরে আসলে এখানে তেমন কিছু বলার নেই। এবং আমি হচ্ছে গিয়ে যেটা বলুন সেই ধরনের ম্যাথসে আমরা কোশ্চেনে